오늘 함께 나눌 말씀은 그 신약 성경 디모데전서 1장 12절부터 17절까지의 말씀을 봉독하겠습니다. 신약 성경 337년과 8년 사이에 디모데전서 1장 12절부터 17절까지 말씀입니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기시니 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴수니라. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라. 영원하신 왕 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 이 시간에 말씀을 나누기 전에 말씀과 관계된 동영상을 볼 건데 너무 화질이 좋지가 않아서 눈을 크게 뜨시고 눈조리개를 잘 조절하셔서 보시면 되겠습니다. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform, I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money-saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us."
But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real, actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? 보신 동영상은 지난 6월에 우리 나사렛 세계 총회 미국 본부에서 예배 설교 시간에 방영됐던 구세군 사관이죠. 우리하고는 이제 목사님이라고 부르지 않는데 그분이 왔던 환상의 어떤 내용들을 동영상으로 만들어서 편집을 한 것입니다. 예수님이 제자 마태를 부르시려고 이제 세리였던 마태가 있는 곳을 찾아가셔서 마태를 부르십니다. 그리고 이제 마태가 예수님을 자기 집으로 초청을 해서 함께 식사를 나눕니다. 그때 마침 마태의 집에는 예수님을 따라다니던 많은 이렇게 사회적으로 지위가 높지 못한 사람들, 소위 말하는 죄인급에 속한 사람들이 함께 모였습니다. 마태의 집이니까 당연히 마태가 자기 친구들도 불렀을 것이고 그러니 거기에는 세리들도 많이 있었을 것입니다. 그것을 보고 바리새인들과 서기관들이 주님께 트집을 잡습니다. 예수님은 왜 이렇게 불경건하시냐? 저런 사람들하고 왜 어울리냐? 그런 투였습니다. 마가복음 2장 16절에 보면 바리새인의 서기관들이 예수께 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가? 라고 묻습니다. 그때 주님이 그들에게 하신 말씀이 17절에 이렇게 기록됩니다. 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자라에야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 죄인을 부르러 오신 예수님을 만나 저와 여러분은 만난 기쁨, 구원의 즐거움을 누리고 있습니다. 오늘도 주님은 죄인을 불러 구원하시는 일을 멈추지 않으십니다. 나를 만나듯 다른 영혼들을 만나기 원하시고 구원하기 원하십니다. 그들은 아직 주님을 만나지 못했고 구원을 얻지 못한 사람들입니다. 그들을 향한 주님의 열심이 오늘 우리를 부르고 있습니다. 바울은 우리가 읽은 본문의 말씀에서 하나님이 나를 먼저 구원하신 이유를 설명합니다. 왜 하나님이 나 같은 죄인을 먼저 구원하셨을까에 대한 답을 그래서 우리는 본문에서 찾을 수 있습니다. 저는 여러분들에게 이 개척주의를 맞이해서 이 먼저라는 것이 가지는 의미가 무엇인지를 생각하려고 합니다. 왜 먼저 나를 건지셨을까? 왜 먼저 나를 구원하셨을까? 우리가 이미 동영상으로도 보았습니다만 거기에는 하나님의 뜻이 있습니다. 바울은 우리에게 그 이유를 첫 번째로 이렇게 말합니다. 내가 먼저 구원받은 이유는 오직 하나님의 은혜입니다. 참으로 감사한 일이지요. 하나님의 은혜입니다. 내가 잘나서도 아니고 다른 사람보다 더 훌륭해서도 아니고 키가 커서도 아니고 뭐 인물이 잘나서도 아닙니다. 오직 하나님의 은혜가 다른 어떤 사람들보다 나를 먼저 구원받을 수 있도록 해주셨습니다. 무엇으로도 내가 먼저 될 자격이 없는데
하나님은 나를 먼저 구원하셨습니다. 여러분들 주변에도 구원받지 못한 분들 많죠. 여러분들보다 훨씬 훌륭한 분들이 많이 있지만 그들이 먼저 구원받지 않고 여러분이 먼저 구원을 받았습니다. 이 일에 대해서 우리는 하나님께 감사해야 합니다. 안 감사하신 거죠? 안 감사하시면 안 하셔도 됩니다. 감사하신 분만 하면 합시다. 그러나 아직도 여전히 구원받지 못한 사람들이 남아 있습니다. 그러니 먼저 구원받았다고 우리만 안심할 문제는 아닙니다. 그것이 얼마나 이기적인 생각이고 비윤리적인 태도인지 생각하셔야 합니다. 죽음의 위기에서 내가 구원을 받았으면 여전히 죽음의 위기에 처해 있는 남은 사람들에게 구원받은 사람으로서 책임감을 가져야 합니다. 그것이 구원받은 자의 윤리입니다. 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 생명으로 살리심을 받은 사람은 그 안에 나를 살리기 위해 아들을 내어주신 하나님의 나를 위해 하나님과 나를 위해 대신 죽으신 예수 그리스도의 생명이 흐릅니다. 생명이라는 건 단순히 살아있다는 것이 아니라 그 생명의 내용이 그대로 전달된다는 뜻입니다. 요즘 언어로 표현하면 유전자죠. 예수의 유전자, 하나님의 유전자, 그것도 나 같은 죄인을 살리기 위해서 아들을 내어주고 당신을 십자가에 죽이신 그 유전자가 구원받은 자 속에 흘러야 합니다. 그렇다면 당연히 예수의 생명으로 다시 살아난 우리 속에는 그런 영혼들, 아직 구원받지 못하고 아직 건짐을 받지 못한 사람들에 대한 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 복음과는 그것과 가까운 마음과 우리의 심정이 흘러야 합니다. 그 유전자는 여전히 아직도 죽음에 처해 있는 다른 사람들을 향한 애정과 헌신을 불러일으키는 힘이 되어야 합니다. 우리는 그것을 사랑이라고 말합니다. 저도 그랬습니다. 하나님을 모르던 제가 구원의 은혜를 입고 성령께서 내게 생명으로 찾아오신 후에 내 안에 생긴 변화가 하나가 있었습니다. 그것은 구령을 향한 열정이었습니다. 저는 성격이 좀 내성적인 사람이라 평소 낯을 많이 가리는 성격임에도 그래서 낯선 사람들과 이야기를 나누는 것이 그렇게 쉽지 않았음에도 불구하고 예수님에 대해서 이야기를 한다는 건 너무너무 힘들고 어려운 일입니다. 그래서 자꾸 회피하게 되고 멀리하게 됐습니다. 그럼에도 불구하고 끊임없이 제 안에서 영혼에 대한 구령의 외침은 쌓아놓은 숫자와 같이 예민할 수만은 없었습니다. 결국 내 안에서 하나님의 열정은 방법을 찾기 시작했고 제 자신에게 아이디어를 만들어내셨습니다. 그래서 찾은 것이 저만의 방법인데 그래서 결정을 내린 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 내가 사람을 만나서 말하기가 어려우면 그들에게 얼굴을 대면하여 말하지 못해도 편지라도 쓰자. 그때부터 저는 전도 편지를 쓰기 시작했습니다. 전도지를 사용해도 되었지만 그때는 전도지가 많지도 않았고 이렇게 세련된 전도지가 있지도 않았습니다. 그러나 제 마음에는 그런 생각이 들었습니다. 내가 전도지를 저들한테 전도를 한다면 아마 저들은 그냥 그러려니 하고 다 쓰레기통에 버릴지도 모른다 라는 생각이 들었습니다. 그래서 내 안에서 역사하시는 하나님의 열정을 전달하기 위해서 무언가 다름이 있어야 된다고 생각을 했습니다. 그래서 전도지를 편지로 옮겨 쓰기 시작했습니다. 어떤 멀리 있는 분에게는 편지를 썼습니다. 심지어는 12장이나 되는 긴 편지를 써서 보내기도 했습니다. 마을 분들에게는 편지를 써서 늦은 밤 집집마다 그 편지를 대문에 꽂아놓고 돌아다녔습니다. 그리고 한 영혼이라도, 단 한 영혼이라도 구원받게 해달라고 하나님 앞에 소리내어 울며 기도했습니다. 그러다가 어느 날 제가 문득 깨달았습니다. 예수 그리스도를 증거하는 일은 성령의 충만한 활동이며 내게 주신 하나님의 생명의 운동력이라는 사실이었습니다. 다른 사람을 구원하는 것보다 더 내 안에서 깊이 아직 구원한 영혼들을 제가 많이 얻었으면 그것도 큰 즐거움이었겠는데 그러지 못해도 예수 그리스도를 증거하고 나를 구원하신 그분을 다른 사람에게 소개하는 것만으로도 내 안에는 이미 성령이 충만하게 역사를 하고 계시고 내 안에 하나님이 주신 예수의 생명은 그 힘을 가지고 나를 주장하고 있다는 사실을 발견하는 것입니다. 생명이 여기신 성령 안에서
영혼을 구원하는 일에 헌신될 때 여러분의 영혼은 가장 충만하고 행복해집니다. 여러분은 이것을 발견하셨습니까? 그렇다면 아직 발견하지 못했다면 여러분들은 예수의 생명으로 활동을 안 해보신 겁니다. 여러분의 입을 통해 전달된 그리스도가 한 영혼 속에 들어가 그를 살리는 것을 보는 것만으로도 그것만큼 큰 행복은 없습니다. 그 행복을 여러분들 경험해 보셨습니까? 하나님이 나를 먼저 구원하신 것은 갚을 수 없는 은혜입니다. 그러나 그거로 끝내서는 안 되는 겁니다. 하나님의 은혜는 정말로 놀라워. 그 은혜는 우리에게 반드시 아직 구원받지 못한 사람들에 대한 책임으로 돌아가야 합니다. 아직 구원받지 못한 사람들을 향한 책임, 구원을 얻은 사람만이 그 책임을 알고 또한 그 즐거움도 압니다. 구원을 받아본 사람만 구원의 즐거움을 알죠. 구원을 받아본 사람만 구원의 기쁨을 압니다. 왜 구원받아야 되는지 이유를 알잖아요. 구원받지 않는 사람이 그 이유를 어떻게 알겠습니까? 구원도 받지 못한 사람들에게 구원시키는 일을 감당하라고 말할 수는 없지 않겠습니까? 우리는 이 은혜가 헛되지 않게 살아야 합니다. 바울이 먼저라고 말한 데에는 바로 이 뜻이 담겨져 있습니다. 네가 먼저 구원받은 내 속에 들어있는 나를 구원하신 그리스도의 사랑과 하나님의 그 은혜가 내 안에 있어. 나도 죽어가는 영혼들을 향하여 같은 마음과 같은 생각과 같은 열심을 가지고 함께 그 일에 동참할 수 있는 내가 되었다는 겁니다. 여러분들이 그런 사람인 것을 여러분 스스로 주님 앞에 고백할 수 있기를 바랍니다. 두 번째, 내가 먼저인 이유는 다른 사람들에게 은혜의 능력을 나타내려는 것입니다. 바울은 오늘 보면 디모데전서 1장 16절에서 이렇게 고백합니다. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이다. 하나님이 나한테 먼저 오래 참으시고 본을 나한테 은혜를 주신 이유는 나를 통해서 나보다 더 늦게 예수 그리스도를 만나야 될 많은 사람들 앞에 본이 되게 하려고 그렇게 하셨다고 말씀하십니다. 그러면서 바울은 자신의 과거를 폭로합니다. 13절과 15절에서 두 군데에서 이렇게 말하죠. 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였으나, 그리고 15절에는 죄인 중에 내가 괴순이야. 내가 그런 사람이었는데 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 먼저 구원하셨다. 하나님의 은혜다. 근데 그냥 은혜로 끝난 문제가 아니라, 왜냐하면 거기에는 또 다른 하나님의 뜻이 있기 때문인데 그건 다른 사람의 본으로 나를 세우기 위한 것이다. 그리고 그는 이렇게 복음을 증거합니다. 15절 다른 부분에서 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것은 나 같은 죄인을 구원하시려고 오신 것이니 모든 죄인들아 나도 구원받은 것처럼 너희도 구원받을 수다. 이게 바울의 복음이었다. 그 다음에 14절에 보면 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 누구에게요? 먼저 나에게 그것이 풍성했고, 그러므로 말미암아 나만이 아니라 오늘 일하는 이 시간에 예수 그리스도의 구원이 필요한 모든 죄인들에게도 동일하게 하나님의 은혜와 믿음과 사랑은 넘치도록 풍성하여 얼마든지 당신을 구원한다는 사실을 바울 자신을 통해서 하나님이 나타내신다고, 그것이 내가 본이 되는 것이라고, 먼저 된 그런 모델이라고 고백하고 있는 것이고 증거하고 있는 것입니다. 또 16절에 보면 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으사. 이것을 정리하면 내가 먼저 구원받은 것은 많은 사람들에게 소망을 주려는 것입니다. 여러분들이 소망이 되고 있습니까? 세상에서 예수 모르는 사람들, 그런데 죄로 말미암아 죄책감으로 말미암아 인생이 무거운 짐으로 말미암아 누가 나를 구원해줄까라고 하는 절망 속에서, 나 같은 사람도 구원받을 수 있을까라고 하는 절망 속에서 여러분들을 보고
당신도 구원받는 거 보니까 나도 구원받을 수 있을 것 같더라고 소망을 갖는 사람이 있냐? 내 주변에 당신 때문에 교회 안 가 소리는 많이 들어도 그렇잖아요? 현실적으로 오늘 우리 교회들이 당신을 보니까 정말 구원이 있는 것 같아. 어떻게 하면 나도 당신처럼 구원받을 수 있습니까? 라고 하는 소망을 그들이 가져야 됩니다. 하나님은 죄인을 구원하신다는 소망이에요. 하나님은 의인과 거룩한 사람들과 착한 사람들과 선한 사람들만 구원하시는 게 아니라 죄인을 구원하기 위해서라는 소망이 저와 여러분을 통해서 아직 죄 속에 있는 사람들에게 보여줘야 되고 그들에게 그것이 희망이 되어야 합니다. 하나님은 한 영혼을 구원하시기 위해 오래 참으시는 분이고 쉽게 포기하지 않는 분이라는 소망을 그들이 가져야 합니다. 나 같은 죄인, 나 같은 사람은 교회 가면 안 돼요 라고 할 만큼 그렇게 막 사는 사람들이 여러분들과 저의 입술을 통해서 삶을 통해서 우리 예수님이 우리 하나님이 얼마나 오래 참으셔서 포기하지 않고 끝까지 나를 구원하기를 원하시는 분인지를 보여줘야 합니다. 그게 증거되어야 하고 그들이 그걸 통해서 희망을 가져야 돼요. 내가 이렇게 계속 거역하고 있는데도, 내가 이렇게 계속 하나님 앞에 불순종하고 있는데도, 내 하나님을 외면하고 있는데도 하나님은 나를 포기하는 것이 아니고 버릴 것이 아니라 나를 참고 계시는 거다. 나를 기다리고 계시는 거다. 혹시 또 여러분들 중에 너 같은 건 교회 오지 마 그런 분 계신지 모르겠어요. 하나님은 누구라도 구원하실 은혜와 능력이 풍성하셔서 나 같은 죄인도 구원할 수 있다는 희망을 가져야 합니다. 누가요? 아직 구원받지 못한 사람들이 죄로 찌들고 삶의 무거운 죄짐으로 찌들어 있는 그들이 자기 삶에 절망하고 아파하다가 내가 교회를 가야 살겠다, 내가 가서 예수 만나야 살겠다, 내가 구원받아야 살겠다는 희망을 가져야 되는데 그게 교회예요. 그 희망을 주는 사람이 누구예요? 먼저 구원받은 저와 여러분. 이 희망이 뛰고 있느냐고요, 우리가 지금. 하나님은 나를 먼저 구원하심으로 아직 구원받지 못한 이들에게 곧 소망을 갖게 하시기를 원하십니다. 그러므로 성도에게는 구원받음의 내용이 나타나야 하고 그것이 아직인 사람들에게 소망이 되어요. 저와 여러분들에게 죄에 빠진 인생이, 죽음을 향해 가는 인생이, 멸망받은 인생이 어떻게 구원받았는지 그 구원의 내용이 나타나야 하고 그것을 바라보는 죄인들이, 아직 주님을 만나 구원받지 못한 사람들이 희망이 되어야 합니다. 나도 저렇게 되고 싶다, 나도 저렇게 구원받고 싶다, 나도 저렇게 하나님 앞에서 복받는 인생이 되고 싶고 사랑받는 인생이 되고 싶다. 예수 그리스도 안에 있는 은혜의 지극히 풍성함이 무엇인지 우리의 세대에 나타내도록, 예수님이 그걸 나타내시도록 우리는 살아야 하는 것이 성도의 본입니다. 성도가 살아야 할 본. 그러나 우리 현실은 그렇지 못합니다. 치열한 만큼 우리는 구원 이후의 모든 신앙을 현실의 문제에 다 리폼을 해버렸어요. 현실하고만 다 연결해놨지 이런 문제에 대해서는 그다지 큰 관심을 갖지 않습니다. 신앙은 열심은 있어요. 하지만 그 방향이 영혼에 대한 구령이 아니라 나를 잘되게 하는 겁니다. 동영상에서도 보셨죠? 물에서 건짐받은 사람들이 처음에 물에 빠진 사람들 건져주더니 나중에는 자기들만의 세계 속에 빠져서 거기서 만족하고 있다가 이제는 그것도 부족하니까 거기다가 또 치장을 해달라고 기도를 하는 거예요. 하나님 저 빠져있는 사람 신경 쓰지 마시고 우리한테 와가지고 우리한테 복 주고 우리를 잘 되게 해주고 우리를 좀 어떻게 편안하게 해주고 우리가 다시는 안 빠지게 해주시고. 오늘 우리의 신앙이 그런 신앙이 아닙니다. 어느 순간 우리는 죽어가는 영혼들을 외면하기 시작합니다. 하나님의 구원과 은혜의 풍성함을 보이기는커녕 오히려 바리새인을 이어서 헛된 영광을 구하고 탐욕을 채우고 십자가의 수고를 외면하고 삽니다. 나만 구원받았으면 되지. 이것만큼 또 이기적인 게 어디 있어요? 세상에 이기적인 거야. 나만 아니면 돼. 그러지만 우리의 이기심은 그게 문제가 아니라 나만 구원받았으면 돼. 나만 천국 가면 되지.
이게 정말로 보이지 말아야 될 이기심이다. 그리고 이것이 하나님을 믿고 예수 그리스도의 은혜를 입은 본이라고 자랑합니다. 뭐를요? 현실의 문제 속에 하나님이 찾아오셔서 나를 잘 되게 하고 나를 성공시키고 나를 출세시켜서 그래서 내가 잘 되는 게 하나님을 잘 믿는 본이 되기를 원하죠. 자칫 잘못하면 십자가의 원수가 될 수도 있어요. 예수님은 끊임없이 십자가로 우리 영혼을 구원하고 죽은 사람들을 구원하고 지옥 가는 자들을 구원하기 원하시는데 우리는 그걸 반대로 하고 있으니까 그 십자가를 우리 삶으로 끌고 들어와서 우리 삶을 잘 되게 하고 우리를 그저 세상에서 성공시키는 데다 쓰려고 하니까 용도가 자꾸 변경되니까 어쩌면 십자가의 전달자가 아니라 주님하고 왼수가 될 수 있어요. 십자가의 은혜와 십자가의 능력의 본이 되어야 합니다. 십자가의 은혜와 십자가의 능력이 무엇입니까? 죄에서 우리를 구원하시는 거예요. 죄에서 우리를 자유케 하시는 겁니다. 죄로부터 우리를 해방하시는 겁니다. 우리로 하여금 새 사람이 되게 만드는 거고 새 생명이 되게 만드는 거고 그 생명을 가지고 살도록 만드는 거예요. 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없는 삶을 보여야 돼. 저와 여러분들이 보여야 될 삶은 그거예요. 나 예수 믿어서 이렇게 잘 됐다가 아니라 십자가 외에는 내가 자랑할 것이 없음에도 불구하고 주님이 내게 은혜를 주사 나를 구원하시고 나로 새 생명을 살게 하시고 나를 천국의 소망을 갖게 만들어 주시고 나로 하여금 하나님의 영광을 바라보며 참된 사람다운 하나님 형상으로 지음받은 존재다운 삶을 살도록 내게 허락해 주셨습니다. 나는 그래서 기쁩니다. 나는 그래서 삶의 즐거움이 있습니다. 나는 삶의 희망이 있습니다. 이걸 보여줘야 되잖아요. 그것이 아직 구원받지 못한 사람들의 즐거움이고 비전이 되어야 돼요. 여러분 다시 동영상을 생각해 보세요. 물에 빠진 사람들이 무엇을 바라보고 수영을 치겠어요? 온 힘을 다해서 건짐을 받아서 그 마른 땅에 올라가 있는 사람들을 보면서 나도 저기에 가고 싶었어. 열심히 수영을 했을까요? 자기 힘이 딸리니까 결국 가지 못하지만 우리는 그 비전이다. 저와 여러분들은 구원받지 못한 영혼들의 비전이에요. 나도 구원받고 예수 믿고 천국 가고 하나님 백성 되고 하나님의 자녀가 되고 사랑받는 사람 되고 싶다. 그런 영혼이 되고 싶다. 이 본이 하나님이 우리를 먼저 구원하신 뜻입니다. 잘나서 구원 먼저 시켜준 거 아니고요. 네 자랑하라고 먼저 구원시켜준 거 아니고요. 십자가 그 능력이 어떤 인간도 구원할 수 있다는 사실, 그 능력은 너무도 크고 그 은혜는 너무도 풍성해서 누구라도 구원할 수 있다는 사실을 네 자신을 통해서 본을 보여라. 여러분들이 여러분의 의의를 자랑하는 만큼 십자가는 죽습니다. 여러분들이 여러분의 자랑할 만한 것들을 자꾸 떠들면서 거기다가 신앙을 붙이는 만큼 십자가는 힘을 잃어요. 아니요. 십자가는 나 같은 죄인을 구원하셨습니다. 나는 당신보다 더 비참한 인생을 살았고 더 죄악된 인생을 살았고 하나님 앞에 더 불의한 인생을 살았음에도 불구하고 주님이 나를 구원하셨으니 당신도 구원할 능력이 충분하십니다. 그만 믿으시오. 라고 말하시면 여러분 될 수 있기를, 그런 삶을 보일 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내가 먼저인 이유는 그래서 사명입니다. 영혼을 구원하는 일은 주님의 일이죠. 때로 주님은 복음을 전하는 일을 위해 특별한 사람들을 세우기도 합니다. 바울이라는 분이 그런 분이었죠. 이방인의 사도로 특별히 세움을 받은 사람입니다. 그러나 바울은 그리스도 예수를 통해 구원받은 모든 사람들에게 이렇게 말합니다. 고린도서 5장 14절 이하로 보면 긴 성경입니다. 여러분들도 자막을 보시면서 그리스도의 사랑이 우리를 강구원하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라.
그가 모든 사람을 대신하여 주고 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 생명의 정체성입니다. 성도가 살아야 될 이유입니다. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 바울은 두 가지 단어를 씁니다. 하나는 뭐냐? 부탁하셨느니라. 또 하나는 뭐냐? 직분을 주셨으니. 여기서 말하는 직분은 뭐 권사님 됐느냐 장로님 됐느냐가 아닙니다. 복음을 전하는 것, 구원받지 못한 사람들에게 예수를 전하는 것은 모든 성도들에게 주어진 직분과 같은 것이다. 누구에게 부탁하셨다고요? 누구에게 그 직분을 주셨다고요? 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 된 모든 그리스도인에게입니다. 복음을 전하여 영혼을 구원하는 일은 주님의 일이며 주님으로부터 성도인 우리에게 부탁된 것이고 직분으로 세워진 것입니다. 그래서 복음을 전하는 일은 사명입니다. 모든 성도들에게 주어진 사명. 아니, 좀 더 구체적으로 말하면 구원받은 사람들에게만 주어지는 사명. 구원받으셨습니까? 크게 좀 하십시오. 구원받으셨습니까? 그러면 당신도 그 사명이 있는 겁니다. 목사도 장로님도 권사도 아니 평신도도 구원을 받았다면 사명이 있는 거예요. 복음성가에 구원받았으니 구원시키라. 아직 구원받지 못한 나머지 영혼들을 구원할 사명을 주님으로부터 받은 것이며 주님의 특별한 부탁을 받은 것입니다. 바울은 이렇게 자기 자신의 이 사명에 대해서 고백합니다. 내가 복음을 전하지 않고 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 여러분, 물론 바울은 사도로 부름을 받았으니까 특별히 더 그렇겠지만 여러분 이런 감정을 느끼십니까? 내가 복음을 안 전하면 이건 나한테 화야. 이건 하나님하고 나하고 심각한 문제가 발생할 수 있어. 이런 감정을 느끼십니까? 에이, 그거는 전도군 하는 거야. 그건 전도사님이나 시켜. 이름이 전도사잖아. 전도하는 사람. 내가 내 자유로 이것을 행하는 산을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라. 여러분 다 같이 따라해 주십시오. 나는 하나님께 구원받은 사람으로 구원받지 못한 사람을 구원하라는 사명을 받았습니다. 저는 우리 모두에게 이런 사명감이 있기를 축복합니다. 그리고 바울은 사명을 받은 것으로 끝난 게 아니라 그 사명을 이루기 위해서 노력을 했습니다. 만나기를 힘썼어요. 여러분 바울 서신을 보세요. 내가 너희를 보기를 원한다. 만나기를 원한다. 너희들에게 가려고 노력을 하고 있다. 여러분 우리가 노력해야 됩니다. 만나려고 노력해야 되고 힘써야 되고 기도에 그들의 이름을 부르기를 쉬지 않았다고 말합니다. 여러분 우리가 구원하기 원하는 그 사람들의 기도를 쉬지 않고 그들의 이름을 하나님으로 불러가면서 그들의 구원받을 수 있도록 해달라고 환경을 만들어달라고 그들에게 기회를 달라고 기도해야 됩니다. 복음을 전하기 위해 낮아지며 멸시를 받으며 자신을 포기하는 일을 두려워하지 않았습니다. 우리도 복음 전하는 사명이 내게 있다면 사명이 있어 뭐 어쩌고 받았어 그거로 끝내지 마시고 노력해야 합니다. 여러 가지 모양으로 힘을 써야 합니다. 방법이 안 찾아지거든 저처럼 하나님께 기도해야 됩니다. 하나님 저는 도저히 안 되겠는데 어떻게 방법이 없을까요? 그래서 여러분만의 방법을 더 하나님으로부터 받아서 어쨌든 여러분들 죽은 영혼들 하나님을 모르는 영혼들에게 접촉하셔야 합니다. 여러분 한 가지 원리를 알아셔야 돼요.
하나님이 아담과 하와를 만드셨습니다. 할렐루야. 그죠? 그리고 한 30년 뒤에 하나님께서 아담 2, 하와 2를 다시 만드셨습니다. 아멘. 아멘 하는 분들은 도대체 어느 기독교예요? 안 만드셨어요. 그 다음부터는 어떻게 했죠? 아담아 자식 많이 낳아라. 열심히 낳아라. 땅에 가득 차도록 낳아라. 축복해 주셨습니다. 그래서 인류가 퍼지기 시작했어요. 하나님이 여러분을 구원하셨습니다. 여러분을 살리시고 만드셨다고요. 이제 하나님이 여러분들에게 뭘 기대하시죠? 자식 많이 낳아라. 왜 아멘 하세요? 자식 많이 낳아라. 중국도 한 명 낳는 거 풀었어요. 이제 많이 낳아도 된대요. 주님의 방식은 정해졌어요, 여러분. 주님의 방식이 정해졌다는 게 뭐냐면, 주님의 능력은 얼마든지 우리 없이도 해내실 수 있어요. 당나귀 한테 입을 벌려 말하게 하시는 하나님이 뭔 못하시겠어요. 하지만 그분의 선택이 어디 있느냐? 아담과 하와가 자식을 낳아야 되듯 저와 여러분들이 발품을 팔아서 전도해야 되고, 교회 세워야 되고, 먼 곳까지 가서 선교해야 돼요. 그게 주님의 선택이다. 주님의 방법이고 주님의 지혜입니다. 우리가 곳곳마다 교회를 세워야 할 이유도, 먼 곳에 나가 선교해야 할 이유도, 우리가 발품을 팔며 복음을 전하는 수고를 하는 그 아름다운 발이 되어야 될 이유도, 그것이 영혼을 구원하는 하나님의 방식이고 하나님의 선택이고 오늘 저와 여러분들이 해야 될 사명이기 때문입니다. 이거 한 가지를 기억하십시오. 우리가 놓치는 아주 중요한 것 한 가지. 아까 여러분 동영상에서 여러분들이 가장 감동된 부분이 어딘지 모르겠어요. 그 물속에 뛰어주신 예수님께서 무태 있는 사람들을 부르죠. 뭐라고 부르십니까? 나를 도우라. 누굴 도우라고요? 나를 도우라. 누굴 도와요? 예수님이요. 예수님이 나를 도우라고 하실 때 내가 목숨을 걸고 주님을 도우면 내 삶에서 나도 주님의 도움이 필요합니다. 주님이 내게 나는 네가 필요하니 나를 도와달라고 말씀하실 때 나는 외면해버리고, 나는 바빠서 못하니까 주님이 알아서 하시고, 만만한 인간들 시키시고 나는 주님 안 도와주고, 내 삶에 어려움이 올 때 주님 나 좀 도와주십시오 그러면 주님이 우리에게 뭐라고 말씀하실까요? 그때 네가 나를 외면하지 않았느냐. 신앙은 정해진 룰을 따르는 게 아니라 주님과 관계를 갖는 것입니다. 이 일은 주님을 돕는 일입니다. 주님의 일을 이루는 것입니다. 비록 때로는 우리에게 고통이 있고 아픔이 있고 여러 가지 인간적인 문제로 거북스러울 때도 있지만 그 모든 것을 내려놓고 해야 될 이유는 주님의 일이기 때문입니다. 이것이 주님을 기쁘게 하는 일이고, 내가 주님을 기쁘시게 할 때, 내게도 주님은 기쁘시게 역사하신다는 사실을 잊지 마십시오. 복음 전파를 통해 많은 영혼을 살릴 뿐 아니라 내 영혼도 살고 십자가의 전달자가 되며 사명을 감당하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.